آج جمعرات ہے اور اپریل کی 24 تاریخ۔ ZBC سربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ پہلگام حملہ آوروں اور حملے کی سازش کرنے والوں کو ان کے تصور سے بھی بڑی سزا ملے گی۔ میں بہت سپشٹ شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان آتنکیوں کو اور اس حملے کی سازش رچنے والوں کو ان کی کلپنا سے بھی بڑی سزا ملے گی۔ انڈین اقدامات کا پاکستانی جواب، دو طرفہ معاہدے اور تجارت معطل، فضائی حدود اور واگا سرحد بند، سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو دو رائٹس ہیں، ایک تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکشن لے وہ لے گا، اور دوسرا کہ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں۔ پوپ فرانسس کے انتقال کے بعد نئے پوپ کے انتخابات میں پاکستان، ایران اور عراق جیسے مسلم اکثریتی ممالک کے کارڈینلز کیوں اہم ہیں؟ We are about 2 or 2.5% of the population. So the remaining 2.5%, there are Hindus, there are ٹرمپ کی ٹیرف وار کے اثرات امریکہ تک کیسے پہنچے؟ یہاں ایریزونا کے شہر اسکاٹش ڈیل میں ایک کھلونے کی دکان میں زیادہ تر سامان درآمد شدہ ہے جو بڑی تعداد میں چین سے آتا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کا اثر گھروں تک پہنچنے لگا ہے۔ ان ٹیرفز کی وجہ سے ہماری قیمتیں اوسطاً 31% تک بڑھ جائیں گی۔ کھال سے کتاب کی جلد، ہڈیوں سے طبی مطالعہ اور چہرے کا خاکہ، محبوبہ کو قتل کرنے والے کے جسم کو نشان عبرت کیوں بنا دیا گیا؟ کیا اماں ہوا کو واقعی آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور کیا آدم کو جنت سے نکلوانے کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے؟ سنیے ایڈیسن ویگا اور وقار مصطفیٰ کی تحقیق۔ ابراہیمی مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق تمام انسانوں کے باپ آدم اور ماں حوا ہیں۔ ان مذاہب کی الہامی کتب یعنی تورات، انجیل اور قرآن میں دونوں کی تخلیق، باہمی تعلق اور جنت سے نکالے جانے کا اجمالی ذکر موجود ہے، جس کی روشنی میں ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے جد امجد کے بارے میں کئی طرح کے تصورات قائم کیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آج کے سیربین کا حصہ ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلگام حملوں کے بعد پہلی بار عوامی سطح پر اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آوروں اور حملے کے منصوبہ سازوں کو ایسی سزا ملے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جمعرات کو بہار میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان دہشت گردوں کو اور اس حملے کی سازش کرنے والوں کو ان کے تصور سے بھی بڑی سزا ملے گی، سزا مل کر رہے گی۔ یہ حملہ صرف نہت تھے پریٹکوں پر نہیں ہوا ہے، دیش کے دشمنوں نے بھارت کی آتما پر حملہ کرنے کا دساہس کیا ہے۔ میں بہت سپشٹ شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان آتنکیوں کو اور اس حملے کی سازش رچنے والوں کو ان کی کلپنا سے بھی بڑی سزا ملے گی، سزا مل کر کے رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج بہار کی سرزمین پر میں پوری دنیا سے کہتا ہوں، ہندوستان ہر دہشت گرد اور ان کے پشت پناہوں کی شناخت کرے گا، ان کا سراغ لگائے گا اور سزا دے گا۔ ہم زمین کے آخری کونے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ دہشت گردی انڈیا کا عزم کبھی نہیں توڑ سکتی۔ I say to the whole world, India will
identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन मुमालिक का शुक्रिया अदा किया जो इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. पहलगाम हमले के बाद इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के तनाजुर में किए गए इक़दामात के जवाब में अब पाकिस्तान ने भी इंडिया से 2 तरफ़ा मुआहदे मुअत्तल करने, फ़ज़ाई हदूद और सरहद बंद करने के अलावा तिजारत का अमल मुअत्तल करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह दिफाई अताशियों और उनके मुआवनीन को मुल्क छोड़ने और सिफारती अमला महदूद करने को कहा है। इन इक़दामात का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया गया, जो इंडिया की जानिब से बुध को ऐलान करदा इक़दामात का जवाब देने के हवाले से इस्लामाबाद में आज मुनक्कद हुआ। इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है, और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को 2 राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था। इस इजलास के एलामिया में इंडिया की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के बहाव को रोकने या उसका रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश को जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा, जिसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। एलामिया में यह भी कहा गया है कि बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को अपनी मर्जी से नज़रअंदाज करने वाले भारत के लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम 2 तरफ़ा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा। तावक्ते भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा देने के अपने वाज़े रवैये, बैरून मुल्क कत्ल और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अदम पासदारी से पास नहीं आता। पाकिस्तान की अपनी फ़ज़ाई हदूद इंडिया की मलकियती या वहाँ से चलने वाले तमाम फ़ज़ाई कंपनियों के लिए फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है, जबकि वाघा की सरहद फौरी तौर पर बंद करने और इस रास्ते से इंडिया से तमाम सरहद पार आमदोरफ्त मुअत्तल करने का भी ऐलान किया गया है, और कहा गया है कि इस सिलसिले में किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ताहम एलामिया के मुताबिक जो लोग दुरुस्त दस्तावेज़ात के साथ सरहद अबूर करके इंडिया गए हैं वो इस रास्ते से 30 अप्रैल तक वापस आ सकते हैं। वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES, उसके हवाले से है इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा, और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। और पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के अलावा बाकी तमाम इंडियन शहरियों को सार्क वीज़ा इस्तिस्ना मंसूबे के तहत दिए गए तमाम वीज़ों को मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि उन्हें मनसूख समझा जाए। ऐसे वीज़ों पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद इंडियन शहरियों को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। इसके अलावा एलामिया में कहा गया है कि इंडिया के साथ तमाम तिजारत भी मुअत्तल की जा रही है और इसका इतलाक किसी तीसरे मुल्क के रास्ते होने वाली तिजारत पर भी होगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन दिफाई
अताशियों को भी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने को कहा है, जबकि इन मुशीरान के मुआविन अमले को भी वापस जाने की हिदायत की गई है। एलामिया के मुताबिक 30 अप्रैल 2025 से इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी जाएगी। और जो आज एक मेजर फैसला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। मेजर हमने ये फैसला किया है। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मशहूर सियाती मुकाम पहलगाम में सियाहों पर होने वाले हमले में 26 से ज़्यादा अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ी अहम खबरों का खुलासा पेश खिदमत है। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके मुल्क वापस पहुंचे और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ही एक सिक्योरिटी इजलास की सदारत की। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सलामती से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी के इजलास के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल, वाघा बॉर्डर बंद और सफारती अमला महदूद करने समेत मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. इंडिया की जानिब से पहलगाम में हमले के तनाज़र में पाकिस्तान के हवाले से सख्त इक़दामात के ऐलान के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को यानी आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि इंडिया ने पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए और इस तरह बगैर शवाहिद गुस्सा निकालना गैर मुनासिब है। इसहाक डार का ये भी कहना था कि इंडिया के इक़दामात का जवाब देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया गया है जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत शामिल होगी और हम इंडिया को तुर्की बा तुर्की जवाब देंगे। ये जवाब कम नहीं होगा। ये जितनी उन्होंने चीज़ें आज अनाउंस की हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है कि वो जो टेररिज्म का वाक़या हुआ है उसके कोई एविडेंस, कोई शवाहिद उन्होंने नहीं दिए, तो उसका जो गुस्सा है वो इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक दुनिया में जो तल्लुकात होते हैं वो बायलैटरल बेसिस के ऊपर होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ममालिक एक ही जैसा रवैया होता है। तो इसी वजह से चूँकि उन्होंने काफ़ी लेट अनाउंसमेंट्स की हैं, जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मैं थ्रू आउट इस प्रोसेस में आज इन्वॉल्व रहा हूँ क्योंकि कल हम टर्की में थे, तो आपको पता है कि जब ये वाक़या हुआ तो फिर हमने आज सुबह एक बायलैटरल अपने मुल्क की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने पहलगाम हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हमले को इंडिया का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इमीडिएट रिस्पांस जो है ना, इतनी बड़े जो इकदाम जो है जिनका ऐलान इंडिया ने किए हैं उसका देना नहीं चाहते।
मुनासिब नहीं होगा। ये एक कंसिडर्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारी तरफ से कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। मैं वैसे आपको ये बात बताऊं, इंडस वाटर ट्रीटी से ये बड़ी देर से ही निकलना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी में रहना जो है उनके मफादात में नहीं है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर था। इंडिया के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पहलगाम में होने वाले हमले पर अपने रद्द-ए-अमल में वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंद उबांग दावे करने की बजाय हुकूमत को हर सूरत इस वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंडिया के अपोजिशन रहनुमाओं ने भी मुल्क की खुफिया एजेंसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम हमला इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों की वाज़ेह नाकामी है। पहलगाम में मंगल को होने वाले हमले का जिम्मेदार कौन है, इस बारे में अभी तक किसी भी जानिब से कोई सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम इंडियन हुकाम ने पहलगाम हमले के 3 मुश्तबा हमला आवरों के खाके जारी कर दिए हैं। इंडिया के वफाकी इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान में कायम अस्करियत पसंद ग्रुप लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाली खुफिया तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दहशतगर्द हमले पर आलमी रहनुमाओं ने भी शदीद मज़म्मत और अफसोस का इजहार करते हुए इंडिया से यकजहती का ऐलान किया है। इसराइल, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया की हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। Regards to the terrorist attack that took place in India earlier today, the president has been briefed by the National Security Advisor, and he's being kept up to speed as more facts are learned. What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost. बुध के रोज इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह ने हमले में मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया और इंडियन वजीर दाखिला ने हलाक होने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात की सुबह यानी आज आल पार्टीज इजलास भी तलब किया है। उनका कहना है कि पहलगाम में हमले के बाद वादी से हमारे मेहमानों की वापसी को देखना इंतहाई तकलीफ देह है, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि लोग क्यों वापस जा रहे हैं। पहलगाम हमले ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की बहाल होती सियाती सनत को शदीद धचका पहुंचाया है। होटल बुकिंग्स मनसूख और सियाह वापस लौटने लगे हैं। ये हमला जिस मुकाम पर हुआ है वो पहलगाम की पहाड़ियों में वाक़े हिंदुओं के मुक़द्दस मुकाम अमरनाथ गार की तरफ जाने वाले रास्ते पर है और इस वाक़े के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले यात्रियों की तादाद भी कम हो सकती है। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बुध को एहतजाजी मार्च की क़यादत की और मुकम्मल हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने और सिक्योरिटी खामियों की तहकीकात का मुतालबा भी किया। हलाकत के खिलाफ पूरे जम्मू और कश्मीर रीजन्स में इसी तरह के मुजाहरे देखने को मिले। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन जो 5 अगस्त 2019 में हुई, उसके बाद से लगातार 5 साल तक इन बाजारों और इन शाहराहों ने कभी भी कोई इस तरह का प्रोटेस्ट मार्च नहीं देखा। ये तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर समेत नई दिल्ली में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ख़ास तौर पर सियाती इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। वादी कश्मीर में मुतअद्दिद चेक पॉइंट्स कायम करके दाखिली व खारजी रास्तों पर निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। पहलगाम में होने वाले हमले के बाद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मारूफ अखबारात की जानिब से सफ़ात को स्याह रंग में शाया किया गया और मुख्तलिफ कस्बों में मुजाहिरीन पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए सड़कों पर निकल आए, जबकि दूसरी तरफ साफियों को जाए वक़ूए पर जाने से रोक दिया गया। ताहम आम सिविलियन अफराद वहाँ जाते रहे। श्रीनगर में मुकामी ताजरों ने शहर के लाल चौक में एहतजाज किया और कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल हुई। रिसीविंग कैंसिलेशंस सिंस यस्टरडे। अच्छा खासा इम्पैक्ट है यहाँ की टूरिज्म पे। आई थिंक इट्स समबडी जिसने भी किया है उसका मेन टारगेट यही है, कश्मीर की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर अपनी सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी NIA के जरिए इस वाक़े की तहकीकात का सिलसिला शुरू किया है। कई टीम्स पहले ही श्रीनगर पहुंच गई हैं और कई और टीम्स मुतवक्को हैं, लेकिन बाज़ारों, गांव देहात और इस तरह की जगहों पे ऐसे ही जमावड़े हमें मिले, ऐसे ही भीड़ दिखाई दी जहां पे लोगों ने तरह तरह
سے اپنا احتجاج درج کیا. کچھ لوگوں نے دھرنے دیے, کچھ نے مظاہرے کیے اور کچھ نے اپنی گاڑیوں, آٹو رکشاز یا اپنی بائکس پہ پروٹیسٹ کے پوسٹرز بھی چسپاں کیے. پوپ فرانسس کی تدفین کے بعد کیتھولک چرچ اپنے نئے مذہبی پیشوا کا انتخاب کرے گا, لیکن اس کے لیے صرف روم نہیں بلکہ کیتھولک دنیا میں تہران, بغداد, کراچی اور ممبئی جیسے غیر متوقع حلقے بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. نئے پوپ کا انتخاب سینئر پادری کرتے ہیں جنہیں کارڈینلز کہا جاتا ہے, اور یہ انتخابی عمل صدیوں سے انتہائی خفیہ طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے. آنے والے دنوں میں نئے پوپ کے انتخاب کے لیے ویٹیکن سٹی کے سسٹین چیپل میں جمع ہونے والے کارڈینلز میں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. یہ ایسے خطے ہیں جہاں مسیحی برادری اقلیت میں ہے, لیکن یہاں ویٹیکن کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں. اس بار پوپ کے انتخاب میں حصہ لینے والے کارڈینلز میں تہران کے بشپ ڈومینک میتھیو بھی شامل ہیں. وہ ایران میں مقیم پہلے ایسے کارڈینل ہیں جو پوپ کے انتخاب میں حصہ لیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے شہر سے ریٹائرڈ بشپ کارڈینل جوسف کوٹس اور انڈیا کے شہر ممبئی سے کارڈینل اوسورڈ گریشیا بھی نئے پوپ کے انتخاب میں حصہ لیں گے. یہ دونوں نئے پوپ کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ہیں اور مسلم اکثریتی ملک پاکستان اور مذہبی طور پر متنوع انڈیا میں کیتھولک چرچ کی نمائندگی کرتے ہیں. ویسے تو کسی پوپ نے کبھی پاکستان یا ایران کا دورہ نہیں کیا, لیکن نئے پوپ کے انتخاب میں ان کارڈینلز کی شراکت ایسے چرچ کی عکاسی کرتی ہے جو اپنی عالمی موجودگی کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہی ہے. واضح رہے کہ دنیا بھر میں اس وقت 252 کارڈینلز ہیں جو عام طور پر بشپ بھی ہوتے ہیں. تاہم نئے پوپ کے انتخاب میں صرف وہی کارڈینلز ووٹ دے سکتے ہیں جن کی عمر 80 سال سے کم ہو. ان کارڈینل الیکٹرز کی تعداد عام طور پر 120 تک محدود ہوتی ہے. تاہم اس وقت 135 کارڈینلز ایسے ہیں جو نئے پوپ کو منتخب کرنے کے اہل ہیں. یاد رہے پوپ فرانسس نے دسمبر 2024 میں 21 نئے کارڈینلز کا تقرر کیا تھا. نئے پوپ کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے؟ مزید جانیے عالیہ نازکی سے. جب ایک پوپ کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. جب کوئی پوپ انتقال کرتا ہے تو صدیوں پرانی ایک رسم کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے جس شخص کو اطلاع دی جاتی ہے وہ ہے کیمرلنگو. روایت کے مطابق کیمرلنگو کو پوپ کے جسم کے قریب کھڑے ہو کر ان کے بپتسمہ والے نام سے 3 بار پکارنا ہوتا ہے. اگر پوپ جواب نہیں دیتے تو انہیں مردہ قرار دے دیا جاتا ہے. کارڈینلز کو اطلاع دی جاتی ہے اور پوپ کے رہائشی کمرے بند کر دیے جاتے ہیں. رسم کا ایک حصہ پوپ کی انگوٹھی کو توڑنا ہوتا ہے. یہ انگوٹھی پوپ کی طاقت کی علامت ہوتی ہے اور اس کو توڑنا ان کے دور کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی اور اس کی نقل نہ کر سکے. اس کے بعد عوام کو اطلاع دی جاتی ہے اور 9 دن کا سوگ منایا جاتا ہے. دنیا بھر میں تقریباً 1.4 ارب کیتھولک افراد اپنے رہنما کا سوگ مناتے ہیں. لیکن جلد ہی ایک خفیہ اجلاس ہوتا ہے تاکہ پوپ کا جانشین چنا جا سکے, پر اس سے پہلے پوپ کا جنازہ ہوتا ہے. 2005 میں پوپ جان پال دوئم کا جنازہ تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا. 4 ملین افراد ویٹیکن سٹی میں جمع ہوئے تاکہ پوپ کا سوگ منا سکیں. روایتی طور پر پوپ کو 3 تابوتوں میں دفن کیا جاتا ہے, سائپرس, سیسے اور بلوط کی لکڑی کے. لیکن پوپ فرانسس نے اپنی سادہ طبیعت کے مطابق ایک سادہ لکڑی کا تابوت منتخب کیا جو اندر سے زنک سے لائن کیا گیا ہے. صرف ان کا جسم تابوت میں بغیر ڈھکن کے, تاکہ سوگواران آخری دیدار کر سکیں. پوپ فرانسس 1 صدی سے زیادہ عرصے میں پہلے پوپ ہوں گے جنہیں ویٹیکن سے باہر دفنایا جائے گا, روم کے بیسیلیکا آف سینٹ میری میجر میں. پوپ بینیڈکٹ 16 جنہوں نے وفات سے 9 سال قبل بڑھاپے کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا, ان کو مشہور سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں دفن کیا گیا جو کہ 90 سے زیادہ پوپس کی آخری آرام گاہ ہے. نئے پوپ کے انتخاب کا عمل, جسے کانکلیو کہتے ہیں, پوپ کی وفات کے 2-3 ہفتے بعد سسٹین چیپل میں مکمل رازداری سے ہوتا ہے. کوئی فون نہیں, کوئی میڈیا نہیں, کوئی بیرونی رابطہ نہیں. ہر کارڈینل اپنے پسندیدہ امیدوار کے لیے بیلٹ پیپر پر ووٹ دیتا ہے اور یہ عمل اس وقت تک دہرایا جاتا ہے جب تک کہ کسی کو 2/3 اکثریت نہ مل جائے. انتخاب ہمیشہ آسان نہیں ہوتا, یہ کئی دن یا ہفتے بھی لے سکتا ہے. تاریخ کا سب سے طویل پوپ انتخاب 1268 سے 1271 تک جاری رہا جو تقریباً 3 سال پر محیط تھا. یہ کارڈینلز کے درمیان سیاسی کشمکش کا شکار رہا. کوئی بھی بیپٹائزڈ کیتھولک مرد پوپ بن سکتا ہے,
تھیوری میں تو آپ بس پوپ کے رہائشی کمروں میں جا کر خود کو نامزد کر سکتے ہیں، تاہم اگر کارڈنلز آپ کو نہیں جانتے تو آپ کو درکار 2/3 ووٹ ملنے کا امکان کم ہے۔ جب پوپ فرانسس 2013 میں منتخب ہوئے تو انہوں نے نہ صرف ارجنٹینا بلکہ پورے امریکی براعظم سے پہلے پوپ بن کر تاریخ رقم کی، لیکن تاریخی طور پر کارڈنلز اطالویوں کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ 266 پوپس میں سے 217 کا تعلق اٹلی سے رہا ہے۔ تو اگر یہ سب بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا؟ یہ آسان ہے، ایک چمنی کے ذریعے باہر کی دنیا کو دھواں دکھایا جاتا ہے۔ کالے دھوئیں کا مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور سفید دھوئیں کا مطلب ہے کہ پوپ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ ایک سینئر کارڈنل لاطینی زبان میں اعلان کرتا ہے ہیبیمس پاپم، یعنی ہمارے پاس پوپ ہے۔ عام طور پر 1 گھنٹے کے اندر نیا پوپ سینٹ پیٹر اسکوائر کے اوپر بالکنی پر نمودار ہوتا ہے، اور پھر بڑا اعلان۔ نئے پوپ کا نام۔ پوپ کے لیے اپنا پیدائشی نام رکھنا ضروری نہیں۔ پوپ فرانسس کا پیدائشی نام ہورہے ماریو برگولیو تھا۔ انہوں نے فرانسس نام سینٹ فرانسس آف اسیسی کی عزت میں رکھا۔ پوپ کی موت صرف ایک زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک قدیم اور خفیہ مرحلے کا آغاز ہے جب کیتھولک چرچ اپنے مستقبل کے لیڈر کے انتخاب میں مصروف ہوتا ہے اور دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ سفید دھواں پھر کب اٹھے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے صدر ٹرمپ کی مذاکراتی حکمت عملی پر تنقید کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا یہ بیان امریکی صدر کے اس دعوے کے جواب میں آیا ہے کہ چینی مصنوعات پر عائد بھاری ٹیرف نمایاں طور پر کم ہو جائیں گے۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے عالمی معیشت کی ترقی میں کمی کی پیشگوئی کر دی ہے۔ سنیے BBC کے اکنامک ایڈیٹر فیصل اسلام کی یہ رپورٹ۔ یہاں ایریزونا کے شہر اسکاٹش ڈیل میں ایک کھلونے کی دکان میں زیادہ تر سامان درآمد شدہ ہے جو بڑی تعداد میں چین سے آتا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کا اثر گھروں تک پہنچنے لگا ہے۔ ان ٹیرفز کی وجہ سے ہماری قیمتیں اوسطاً 31% تک بڑھ جائیں گی۔ ہماری وہاں موجودگی میں مزید سپلائرز کی ای میلز بھی آئیں۔ صرف افراط زر کا معاملہ نہیں بلکہ بزنسز کے لیے افراتفری بھی۔ ہم اس سال اپنی کیٹلاگ پر کوئی قیمتیں پرنٹ نہیں کریں گے، تو ہم یہ تبدیلی لا رہے ہیں۔ دوسرے کاروباری افراد بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں ایسے ہوم بلڈرز کو جانتی ہوں جنہوں نے بڑی مقدار میں لکڑی خرید کر خالی پلاٹوں میں ذخیرہ کر رکھی ہے۔ اسٹیل مینوفیکچررز نے بھی قیمتوں کے اضافے کے خدشے کے پیش نظر اسٹیل جمع کر لی ہے۔ چین کی جوابی تجارتی پابندیوں کے تحت پورے مسافر طیارے اب چین سے بوئنگ کے سیئٹل اڈے پر واپسی کے لیبل کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ IMF کی نئی پیشگوئی میں ظاہر ہو رہا ہے، جس میں پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ اثر امریکہ پر پڑ رہا ہے، جہاں ترقی کی شرح میں سب سے بڑی کمی آئی ہے۔ عالمی معیشت کو درپیش خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ ہم گلوبل ریسیشن کی پیشگوئی نہیں کر رہے، لیکن اس سال اس کے امکانات میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ جب دنیا کے فائنانس منسٹرز واشنگٹن میں جمع ہو رہے ہیں، ایک اور تشویش جنم لے رہی ہے، اور وہ یہ کہ امریکی ڈالر کے ذریعے دنیا کے مالیاتی نظام میں امریکہ کے مرکزی کردار پر شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنے سینٹرل بینک کے سربراہ کو ٹوٹل لوزر کہہ کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ سود کی شرح کم نہیں کر رہے۔ ٹرمپ کے ملک میں ایریزونا کے دیہی علاقے کے ایک بائیکر بار میں صدر کے حامی اب بھی پرعزم ہیں، لیکن دیگر لوگ اثرات محسوس کرنے لگے ہیں۔ میرے خیال میں سب کو اس وقت فکر مند ہونا چاہیے۔ جب غیر یقینی صورتحال زیادہ ہوتی ہے تو مارکیٹ میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے ممالک ہم پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور ہماری مصنوعات پر بھاری ٹیرف عائد کر رہے ہیں، تو مجھے واقعی یقین ہے کہ ہمارے صدر صحیح راستے پر جا رہے ہیں اور میں اسے 100% سپورٹ کرتی ہوں۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہو، لیکن اگر ہم نے ابھی یہ برداشت نہ کی تو آگے چل کر بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ٹرمپ کی تجارتی جنگ کا اثر اب اندرون ملک محسوس ہونے لگا ہے، اور دنیا بھر کے بہت سے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اس سے یہ کشیدگی کچھ قابو میں آ جائے گی۔
बरतानिया के एक म्यूजियम में मौजूद एक किताब की जिल्द के बारे में हाल ही में एक अजीब इंकशाफ हुआ है। इस किताब की जिल्द इंसानी खाल से बनाई गई थी जो एक ऐसे बदनामे जमाना कातिल की थी जिसे 200 साल कबल सजा के तौर पर फांसी दी गई थी। ये वाकया 1827 का है जब विलियम कॉर्डर को एक खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में सजा दी गई थी। इस जुर्म ने बरतानिया को हिलाकर रख दिया था। ताहम हाल ही में मुइज़े हॉल म्यूजियम के मुंतज़मीन को इस बात का इल्म हुआ है कि उनके पास मौजूद एक किताब की जिल्द उसी कातिल की खाल से तैयार हुई थी। ये इल्म हुआ है कि इस किताब का अतिया एक ऐसे ख़ानदान ने किया था जिनका ताल्लुक कातिल के जिस्म का जायजा लेने वाले सर्जन से था। तो हम इस कातिल और इस जुर्म के बारे में क्या जानते हैं और एक कातिल की खाल को किताब में क्यों महफूज किया गया? दरअसल 22 साल की उम्र में पलेस्टेड कस्बे के रिहायशी विलियम को मारिया मार्टन से मोहब्बत हो गई थी। मारिया की उम्र 24 साल थी जो अपने बीमार वालिद, सौतेली वालिदा, बहन और एक बेटे के साथ रहती थी। 1827 में विलियम ने मारिया के साथ फरार होने का मंसूबा बनाया और मारिया से कहा कि वो करीबी खेतों में मौजूद गोदाम में उनसे मिलें। विलियम ने मारिया से कहा कि वो दोनों फरार हो जाएंगे, लेकिन उस दिन के बाद मारिया और विलियम दोनों ही गायब हो गए। बाद में विलियम का एक खत मारिया के खानदान को मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि वो दोनों भाग गए थे। हकीकत कुछ और थी। विलियम लंदन के करीब था और मारिया उसी मुकाम पर दफन थी जहां विलियम ने उसे बुलाया था। मारिया की गर्दन में गोली मारी गई थी। तकरीबन 1 साल बाद मारिया की सौतीली वालदा ने एक ख्वाब में देखा कि मारिया उस गोदाम में मर चुकी है। मारिया के वालिद ने इस ख्वाब को सुनकर गोदाम में खुदाई की तो उन्हें मारिया की बाकियात मिली। यूं विलियम की तलाश का आगाज हुआ और जल्द ही एक अखबार के मुदीर ने दावा किया कि वो एक विलियम नामी शख्स को जानते हैं। मुइज़े हॉल म्यूजियम के डॉन क्लार्क बताते हैं कि विलियम फरार था लेकिन तन्हा भी था और ऐसे में उसने बीवी के लिए इश्तिहार दे दिया। यूं विलियम गिरफ्तार हो गया लेकिन उसने हुकाम की पूछ-गछ के जवाब में मारिया के बारे में ला इल्मी का इजहार किया। विलियम कॉर्डर के खिलाफ कत्ल के 10 इल्जामात आयद हुए और ये सब मारिया के कत्ल के बारे में थे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उसे सजा हो। विलियम ने दावा किया कि मारिया ने खुद को गोली मारी थी, यानी वो एक मुर्दा खातून को ही मुर्द इल्जाम ठहराने लगा। 2 दिन चलने वाले मुकदमा में विलियम को मुजरिम करार दे दिया गया, जिसके बाद एतराफ जुर्म में उसने तस्लीम किया कि बहस के दौरान उसने गलती से गोली चला दी थी। जेल के बाहर सरेआम दी जाने वाली फांसी की सजा को देखने के लिए 7,000 से 10,000 लोगों का मजमा इकट्ठा हुआ। यह 11 अगस्त 1827 का दिन था। बाद में एक जमे गफीर ने विलियम की लाश को भी देखा। डॉन क्लार्क बताते हैं कि इतना रश था कि कहा जाता है कि हुकाम को इसे जेल से बाहर लाने के लिए एक सुराख करना पड़ा था। मारिया की कब्र और उसका कस्बा सियाहों की तवज्जो का मरकज रहा। इस कत्ल में दिलचस्पी का ये आलम था कि कई किताबों, ड्रामों और मौसीकी तक में इसका तस्करा हुआ। विलियम के चेहरे का मौत के बाद लिया जाने वाला खाका, जिसे डेथ मास्क कहते हैं, भी मुइज़े म्यूजियम में मौजूद है। लोग आज भी इस कातिल का चेहरा करीब से देख सकते हैं। बहुत साल तक विलियम की हड्डियों का ढांचा वेस्ट सफोलिक अस्पताल में तिब के तालिबे इल्मों को इंसानी जिस्म की तालीम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ताहम बाद में 2 किताबें भी मिली जिनकी जिल्द में विलियम की खाल इस्तेमाल हुई थी। ये सब अब इसी म्यूजियम में मौजूद है। इनमें से एक किताब कत्ल के मुकदमे के बारे में है जिसे एक साफी ने तहरीर किया। इसका उन्वान है डब्ल्यू कॉर्डर का मुकदमा। किताब के अंदर उस सर्जन की तहरीर है जिसने विलियम कॉर्डर के जिस्म का तिब्बी मुआयना किया था। इस तहरीर के मुताबिक उन्होंने ही सन 1838 में विलियम की खाल को इस किताब की जिल्द बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। सामीन, क्या अम्मा हवा को वाकई आदम की पसली से पैदा किया गया? और क्या आदम को जन्नत से निकलवाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है? मजहबी कुतब में क्या लिखा है और इनके कदीम और जदीद उलमा ने इसकी वजाहत कैसे की है? सुनिए BBC रीड्स में एडिसन विगा और वकार मुस्तफ़ा की तहकीक, जो पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। इब्राहिमी मज़ाहिब यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के मुताबिक तमाम इंसानों के बाप आदम और माँ हव्वा हैं। इन मज़ाहिब के इल्हामी कुतुब यानी तौरात, इंजील और कुरान में दोनों की तख्लीक, बाहमी ताल्लुक और जन्नत से निकाले जाने का अजमाली जिक्र मौजूद है, जिसकी रोशनी में इन मज़ाहिब के मानने वालों ने अपने जद्द अमजद के बारे में कई तरह के तसव्वुरात कायम किए।
کسی نے آدم کو جنت سے نکلوانے کا الزام اماں حوا پر لگایا تو کسی نے دعویٰ کیا کہ آدم کو پہلے بنایا گیا پھر حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ ان مذاہب کے قدیم اور جدید عالم ان تصورات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ ہے BBC ریڈز کا موضوع۔ تحریر و تحقیق ایڈیسن وگا اور وقار مصطفیٰ کی ہے۔ میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہودی، مسیحی اور مسلمان مفسرین نے مختلف ادوار میں قرآن، انجیل اور تورات میں آدم و حوا کے ذکر کی وضاحت اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کی ہے۔ حقوق نسواں کے بہت سے علم بردار، مقدس کتابوں کے مترجم اور عصری ماہرین تعلیم کا استدلال ہے کہ دنیا کی پہلی خاتون اماں حوا کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا اماں حوا پر آدم کو جنت سے نکلوانے کا الزام درست ہے؟ انجیل اور تورات میں حوا کو باغ بہشت سے نکلنے کا مرکزی کردار کہا گیا ہے، کیونکہ اماں حوا نے ہی ایک ممنوع پھل کھانے کے عمل میں آدم کو شامل کیا تھا۔ لیکن قرآن کے مطابق شیطان نے دونوں کو دھوکے سے اس درخت کا پھل کھانے پر مائل کیا تھا۔ اسلامک اسکالر جاوید احمد غامدی کے مطابق شجرۃ الخلد سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سے مراد شجر تناسل ہے، جس کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ لیکن آج بھی اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے، یعنی جنسی تلذذ جس سے آدم و حوا واقف نہیں تھے۔ انجیل اور تورات میں انسانوں کے وجود میں آنے اور زمین پر پہنچنے کے عمل کے بارے میں نئی تحقیق کا مقصد انسان کی تخلیق سے متعلق اس واقعے کی دوبارہ تشریح کرنا ہے، تاکہ اماں حوا کے کردار کے بارے میں مزید واضح تفہیم سامنے آ سکے۔ 18ویں صدی میں برطانوی راہبہ جوانا ساؤتھ کوٹ نے انسان کی ابتدا سے متعلق اپنی تشریح میں کہا تھا کہ حوا نے انسانیت تک علم پہنچایا، جس کی وجہ سے انہیں باغ عدن سے نکالا گیا تھا اور اسی کو جنت سمجھا جاتا ہے۔ جاوید غامدی کی تفسیر کے مطابق یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کے ٹھہرنے کی جگہ قرار دیا گیا تھا۔ ان کے مطابق اس کے لیے قرآن میں لفظ اہبتو آیا ہے، جس سے مراد اتر جانے کا حکم ہے، یعنی اے آدم و حوا تم سب اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے وابستہ محقق نعیم احمد بلوچ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم و حوا دونوں ہی کو شیطان نے ورغلایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے برعکس قرآن میں ایسا کوئی اشارہ یا آیت نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ آدم حوا کی کسی بات کی وجہ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوئے ہوں۔ بائبل کے بعض محققین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حوا کا آدم کو بہکانے کا واقعہ تبازاد یعنی من گھڑت ہے۔ اس واقعے سے متعلق اپنی تشریح میں راہبہ جوانا ساؤتھ کوٹ بھی کہتی ہیں کہ تمام برائی کی جڑ سانپ ہے جو شیطان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اماں حوا عورتوں کی حقوقی علم بردار۔ ماہرین عمرانیات و بشریات فبیولا روڈن نے سن 1995 میں فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیرو میں پیش کیے گئے اپنے ماسٹرز کے مقالے دی فیمنزم آف ہولینس میں دلیل دی ہے کہ حوا فیمنسٹ دینیات کے لیے اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ مریم۔ روڈن کہتے ہیں کہ اگرچہ حوا کو عام طور پر خطا کار عورت کی علامت اور مریم کو مقدس عورت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن حقوق نسواں کے فلسفی یوون گیبارٹ نے ان روایتی تصورات کو چیلنج کیا ہے۔ وہ حوا کو نسائی طاقت کے نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ گیبارٹ کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے بعد سے محققین نے مذہبی اساطیروں کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان واقعات کا مقصد انسانی وجود کے بہت سے رازوں کی وضاحت کرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس خیال کی بنیاد پر کہ انسان مختلف خصوصیات کا مجموعہ ہے، آدم اور حوا کی نئی تعریف کی جا رہی ہے۔ 1869 میں برطانوی مفکر ہیریٹ لا نے باغ بہشت میں حوا کے کردار سے متعلق دوبارہ تشریح پر اٹھنے والے تنازع میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہیریٹ لا نے حوا کو پدرانہ نظام کے خلاف حقوق نسواں کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا جو جبر کے خلاف تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ حوا تاریخ کی پہلی حقوق نسواں کی علمبردار تھیں جو اس وقت خواتین کے خلاف رائج ماحول کے خلاف لڑی۔
इस वजह से इंजील में बयान होने वाली हवा को दुनिया भर की बहुत सी ख़वातीन एहतराम की नज़र से देखती हैं। माहिर इलाहियात होली मॉरिस ने अपनी किताब द बाइबल एंड फेमिनिज़म में शाया होने वाले एक मजमून में इशारा किया है कि आगे बढ़ने और हकीकी मायनों से पर्दा उठाने के लिए रिवायती पिदराना ताबीरात को ख़त्म करने के कलीदी चैलेंज से निमटना चाहिए। आदम और हव्वा की ज़मीन पर आमद क्या सज़ा थी या खुदा की मंशा? नईम बलोच आदम और हव्वा से मुताल्लिक़ कुरानी आयात की तशरीह में कहते हैं कि जिस बाग में आदम और हव्वा एक अरसा क़याम पजीर रहे वो जन्नत नहीं था। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जन्नत में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये कुरान मजीद की वाज़े आयात हैं। कुरान ही से इल्म होता है कि इंसान का खलीफा के तौर पर ज़मीन में तकर्रुर ही अल्लाह ताला की मंशा थी। आदम और हव्वा को उनकी गलती की माफ़ी के बाद ही ज़मीन पर भेजा गया था, न कि सज़ा के तौर पर। यानी जब खुदा ने दोनों को माफ़ कर दिया तो फिर सज़ा किस बात की? तौरात में आदम को पहला तख्लीक करदा इंसान कहा गया है। आदम के लुग़वी मायने ज़मीन से कशीद है। कुरून वस्ता की अतालवी फ़लसफ़ी और शायर क्रिस्टीना दी पेसानो ने हव्वा की कहानी को अपने इस इस्तदलाल के लिए इस्तेमाल किया कि औरतें भी इसी तरह कामिल हैं जैसा कि मर्द। अच्छा, अब देखते हैं कि हव्वा नाम किसने रखा और इसके मायने क्या हैं। तौरात की पहली किताब जेनेसिस में लिखा है कि उस शख्स यानी आदम ने अपनी बीवी को हव्वा कहा क्योंकि वो तमाम जिंदों की माँ थी। इब्रानी में हव्वा का मतलब ज़िंदा रहने वाली या हयात का सरचश्मा है। कुरान में हव्वा का नाम मज़कूर नहीं है, लेकिन आदम की साथी या ज़ौजा का ज़िक्र मौजूद है। अलबत्ता अहादीस और इस्लामी तारीख़ में इस ज़ौजा का नाम हव्वा बयान हुआ है। क्या हव्वा की तख्लीक आदम की पसली से हुई? अतालवी फ़लसफ़ी पेसानो कहती हैं कि बाइबल के बेशतर तराजिम में इब्रानी लफ्ज़ तसीला का तर्जुमा पसली के तौर पर किया गया है। इमाम तिबरी और इब्ने कसीर के मुताबिक हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया गया था। इस बारे में पैगंबर इस्लाम की एक हदीस का हवाला दिया जाता है जिसमें कहा गया है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है और सबसे टेढ़ी चीज़ उसकी ऊपर की पसली है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दोगे, और अगर उसे उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ हुस्न सलूक करो। नईम बलोच कहते हैं कि ये हदीस बतौर तमसील बयान करती है कि औरत की फितरत नरमी और लताफत पर मबनी है, इसलिए उसके साथ मोहब्बत और हिकमत के साथ पेश आना चाहिए। सामीन, इसके साथ ही आज के सहर बीन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।